ওই পাথরটা फ्लड से उड़े से डैमेज लगे। सुनिए, जो अक्टूबर 4 तारीख सिक्किम में फ्लड आया था ना, ये है वो चुङथाङ का वो नामी डैम और फुट के सिंगतम और रम्फू IBM का इतना आदमी मर गया। गाड़ी लाचेंग में अटका हुआ था। कितना दिन बाद लेके आए? लगभग आपका 20 दिन। এখন হচ্ছে প্যাকেজটা একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে কি ছিল, লাচুংয়ে একদিন স্টে থাকতো আর লাচেংয়ে আরেকদিন। তো এখন ওটা চেঞ্জ হয়ে লাচুংয়ে 2 ডে স্টে হচ্ছে। আজকে আমরা লাচুং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। ঘুম থেকে উঠেই আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছিলাম। আজকে আমাদের ব্রেকফাস্টে ছিল লুচি আর তরকারি। তো সেই ক্লিপটা আমরা নিতে পারিনি কারণ এখানে প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা। ঠিক আছে, তো আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি। এখান থেকে আমরা এখন যাবো আমরা গাংচুংয়ে। ঠিক আছে, হোটেল গ্রিন লিফ থেকে আজকে আমরা বেরিয়ে যাব। এখানে আমাদের 2 দিন স্টে ছিল। তো এবার আমরা যাব গাংচুংয়ে। মানে একটু আরও হয়তো একটু ঠান্ডা, মানে আমরা নর্থ সিকিম থেকে বেরিয়ে সাউথ সিকিমের দিকে এবার যাবো। ওখানে আরও 2 দিন আমাদের স্টে আছে। তো ওখানে গিয়ে আরও ঘোরার প্লেস আছে, ওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো, সবাই পুরো রেডি। আমাদের একটু 7টা সাড়ে 7টার দিকে বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের তো গ্রুপটা অনেকটা বেশি 20 জন, তাই একটু তো এদিক ওদিক লেট হবেই, পারফেক্ট টাইমে হয় না কোনোদিনও। তো যাই হোক, আমরা এবার বেরাবো এখান থেকে। তো এই ট্রিপটা তো ভীষণ 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 ভীষণই ভালো হয়েছে। আর 2 দিন মাত্র থাকবো, কিন্তু এটাই খুব মিস করছি যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। চলো, তো এখান থেকে বেরাবো, বেরিয়ে তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। আমরা এখন অমিতাভ বচ্চন ওয়াটারফলে আছি। ঠিক আছে, তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা দেখো, মানে জাস্ট অ্যামেজিং, মানে এত সুন্দর রেইনবো। এমনি দেখো, দেখতে পেয়েছো? অসাধারণ, এটা জাস্ট এই ভিউটা মানে সত্যি, তাই তো? দারুণ দারুণ। ওই পাথরটা फ्लड से उड़े से डैमेज लगे। ড্যামটা এরকম লম্বা ছিল। ড্যামটা কোনটা? ওই যে ওইটা ড্যাম, ওটা হচ্ছে ড্যাম। তো এটা হচ্ছে সেই ড্যামটা যেটা হচ্ছে ফ্লাডের জন্য পুরো ভেঙে গেছিলো। তো আমাদের যে ড্রাইভার ছিল মোহন ভাইয়া, তো ওনার সাথে একবার কথা বলে নেবো কীভাবে কী হয়েছিল। ভাই सबको नमस्कार। ये जो डैम था, ये चुङथाङ डैम है और यहाँ से भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ पानी था। वो जो उधर में पत्थर दिख रहा है, वो जो पत्थर से था रास्ता, पानी जाने वाला था, ऊपर से पत्थर आ गए, वो बंद हो गया, इसलिए डैम टूट गया। और ये आगे में एक ब्रिज भी था, वो ब्रिज भी टूटा हुआ था। वो आदमी लोग बनाया फिर 12 दिन में। कितना दिन में वो ब्रिज हो गया? 12 दिन में बनाया है आदमी लोग ने। अनेक ताड़ाताड़ी ब्रिज हो गया, जल्दी जल्दी बनाया, इसलिए अभी रास्ता थोड़ा थोड़ा खुला है। लाचेन का रास्ता पूरा बंद है। लाचेन का एकदम पूरा बंद है। वो अभी लग जाएगा 8 महीना, 1 साल भी लग सकता है। 1 साल भी लग सकता है। कोई इसका गारंटी वारंटी नहीं दे सकता है कोई भी। अच्छा, और अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा रास्ता इधर उधर का। ठीक है, धन्यवाद। सुनिए, जो अक्टूबर 4 तारीख सिक्किम में फ्लड आया था ना, ये है वो चुङथाङ का वो नामी डैम और फुट के सिंगतम और रम्फू IBM का इतना आदमी मर गया। मेन ये डैम से मेन है। अच्छा, ये डैम पूरा फंस गया था। हाँ, अगर ये डैम नहीं भटकेगा तो वो इतना ज़्यादा आदमी नहीं मरेगा, नहीं होता। हाँ, चुङथाङ में भी आदमी बहुत मरेगा। वो पत्थर फ्लड के पानी में बह के आ गया, फ्लड के लिया इधर कर दिया। ऐसा सिक्किम का बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम, टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड। हाँ। और उधर सामने जो फ्लैग लगा हुआ था वो सब गुजर गया, इसलिए फ्लैग लगा दिया। जी जी जी, और जो जितना भी मर गया ना, उसके नाम में वो फ्लैग लगा दिया। कहाँ पे? वो उधर फ्लैग था। ये इसका नाम बोलता है चुङथाङ डैम। चुङथाङ डैम। इतना लंबा डैम,
और बड़ा डैम सिक्किम का ये है। यही है और यही, था नहीं। और नहीं, ये और डैम भी क्या छोटा नया, छोटा है, ये दिक्सू डैम क्या डैम नया है फिर से बन रहा है? जी। डैम नया से बन रहा है? अभी तो इधर का आदमी बनाने के लिए नहीं देगा, अच्छा, वो बोल रहा था नहीं देगा। तो इधर से जो पानी जा रहा था अभी पानी कहाँ है? पानी तो छोटा है ना, पानी तो अच्छा छोटा हो गया पानी। ये टिस्टा है। तीस्ता। जो इसका ऊपर में एक तो लेक है, लोनक लेक। अच्छा। और लोनक लेक जब तक बादल फट गया, हाँ, क्लाउड ब्लास्ट हो गया, उसके बाद जो लेक है ना वो भर के इधर जल आया। पानी जी, ठीक है। बहुत खतरा हो गया। हाँ आप लोगों का अभी लाचुंग में अभी जो होम स्टे वगैरह है सब कुछ अभी सब नॉर्मल हो गया है? तो हाँ, अभी तो नॉर्मली हो रहा है अभी तो लाचुंग में तो। हाँ। लेकिन लाचेन में अभी टाइम लगेगा। लाचुंग में अभी लाचेंग तो अभी पूरा बंद है। लाचेंग पूरा बंद में है। कितना टाइम लगेगा अभी? अभी लगेगा 5 महीना 6 महीना सही। तो अभी उधर 5 रास्ता ही महीना नहीं है। 6 महीने का भी ऊपर हो सकता है कि उसके अंदर हो जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी कुछ आपको नजर आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ उसमें तो ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता हो है। सकता है। काम तो जल्दी से चालू काम तो करो। जल्दी से हो रहा है। आप लोगों का अभी। सामने में ये जो चुंगथांग डैम है, चुंगथांग डैम का सामने में जो ब्रिज है वो सुना है यहाँ का लोग, वहाँ का जो आदमी लोग है 12 दिन में ब्रिज रेडी किया आप लोगों का। 14 दिन या 12 दिन ऐसा कुछ ब्रिज रेडी किया है, किया है आर्मी लोग ने किया है। आर्मी लोग ने किया है। तो उसके लिए हैट्स ऑफ है। बट हम लोग देखिए कोशिश करना पड़ेगा कि लाचेंग को जल्दी ओपन करने के लिए, तो वही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, जल्दी ओपन हो जाएगा। हाँ कर रहा है अभी, सब काम चल रहा है। ठीक। तो मोहन भाई का गाड़ी लाचेन में अटका हुआ था ना? मोहन भाई का हाँ बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, अटक गया था एक वाला है, और अभी उधर ही है। अभी गाड़ी उधर अटक गया था। बहुत सारी गाड़ी उधर फंस गए हैं। वो गाड़ी अभी क्या निकाल नहीं दूसरा दिया, कुछ उधर पे रूट रखा के हुआ है इनोवेशन हो रहा है गुरुदंगवर जाने के लिए या लाचेंग जाने के दूसरा कोई रूट? कि आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ बात ऐसा कुछ चल रहा है? एक रूट है लेकिन उधर से जाने नहीं उधर देता। जाने सिर्फ आर्मी के लिए अलाउड है उधर में। मैंने बोल दिया था। नहीं, आपका गाड़ी कहाँ अटका हुआ था? मेरा गाड़ी लाचन में लाचेंग में अटका हुआ था। कितना दिन बाद लेके आए? लगभग आपका 20 दिन। 20 दिन? 20 दिन कुछ हुआ नहीं गाड़ी में? कुछ नहीं हुआ। आर्मी कैंप में था क्या? नहीं, होटल का सामने था। ओ, होटल का सामने था। 20 दिन में जाके गाड़ी तो लेके कहाँ आया। से घूम के आए आप? उधर से आपका ये गुरुपेपर लेक होके, छोलामू लेक होके, डोंकिला 3 होके। किलो कीजिए, ठीक है। আমরা লাচিংয়ে যেতাম, কিন্তু আমাদের যে থার্ড ডেটা ছিল ওটা লাচিংয়েরই ডে ছিল, মানে লাচিংয়েই স্টে করতাম গুরুদাম্বারে। কিন্তু ওটা যেহেতু এই ড্যামটা চুংথাম ড্যামটা ভেঙে গেছিলো তাই জন্য লাচিং পুরো বন্ধ। লাচিং যেহেতু পুরো বন্ধ তাই জন্য আমাদের ওটা ক্যান্সেল হয়ে 2 দিন লাচুংয়ে স্টে আর 2 দিন গানচুনে স্টে হয়েছে। ঠিক আছে, আসো তুমি আসো, তুমি বলো। এই গাড়ি 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 হ্যাঁ, 2 দিন লাচুংয়ে স্টে আর 2 দিন গানচুনে হাংচুংয়ে আমরা যে যাচ্ছি এটা হচ্ছে খুব থ্রিলিং একটা এক্সপিরিয়েন্স হতে চলেছে। সেটা আজকে রাত সন্ধ্যেবেলা যখন পৌঁছাবো, এটা সাসপেন্সে আছে, এটা কাউকে বলা হয়নি। এগুলো শেয়ার করব তোমাদের সাথে। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সেগুলো দেখতে পাবে সবাই, কি হবে আমরা গাংচুংয়ে পৌঁছে কি করব। হ্যাঁ, আর যেটা বলছিলাম যে যেহেতু বন্ধ ছিল তাই আমরা গুরুদাম্বারটা দেখতে পারিনি। গুরুদাম্বারটা আমাদের প্যাকেজেই ছিল, আর গুরুদাম্বার এখনো খুলতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তো লাগবে। তো যারা আসছো তার আগেও হয়ে যেতে পারে বা তার পরেও হতে পারে, কিন্তু যারা আসছো তারা যেই ট্যুর গাইডদের সাথেই আসবে তাদের সাথে একবার কথা বলে নেবে, প্যাকেজটা তোমরা দেখে নেবে যে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। ঠিক আছে, আর এখন কথা এখন হচ্ছে প্যাকেজটা একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে কি ছিল, লাচুংয়ে একদিন স্টে থাকতো আর লাচেংয়ে আরেকদিন। তো এখন ওটা চেঞ্জ হয়ে লাচুংয়ে 2 ডে স্টে হচ্ছে। তো যেহেতু আমরা লাচেংটা পুরোই বন্ধ, তো লাচুংয়ে 2 দিন স্টে হয় আর তারপরটা একটা কোনো অফবিট জায়গা বা কোনো একটা জায়গায় স্টে। তো ফার্স্ট দিন গ্যাংটক থেকে যখন আমরা লাচুং যাচ্ছি সেটা অনেকটা বড় জার্নি হয়, তো ওই দিনটা কিছু করা যায় না। সেদিন আমরা লাচুংয়ের হোমস্টেতেই থাকবো, বা তোমরাও যখন করবে এইটাই হচ্ছে মেন প্যাকেজ এখন। তো লাচুংয়ের হোমস্টেতে আমরা থাকবো। তারপরে যখন জাস্ট 5-6টা মাস, হ্যাঁ মানে যতদিন না লাচিং গুরুদাম্বার ঠিক হচ্ছে। 5 দিনটা লাচুংয়ে স্টে, তারপরের দিনটা ওখান থেকে 0 পয়েন্ট বা যেগুলো আলাদা প্যাকেজ আছে 0 পয়েন্ট, ইয়ামথং ভ্যালি, তারপর কাটাও, এই জিনিসগুলো দেখে আবার তোমরা লাচুংয়ে রিটার্ন করবে রাত্রি। তারপর দিন তোমাদের অন্য যেই ডেস্টিনেশন যেটা দেবে, গ্যাংটক থাকলে গ্যাংটক, আমরা যে প্যাকেজের সাথে এসেছিলাম সাফারনামা, ওটা আমরা পুরো ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। যে আমরা যেখানে এসেছিলাম তোমরা এই থ্রুতেও আসতে পারো, বিশ্বজিৎ দার থ্রুতে, সাফারনামার এতে আমরা সেটা পুরো প্যাকেজের এটা তোমাদের দিয়ে দেবো। পাপড় খাও মস্তি মে রহো।
হ্যাঁ এটা দেখি সেই কোণে তদন না কোথায়? ঠিক আছে চলো আমরা তাহলে পুরো আমরা গানচুঙে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। बस्ती का वो मुर्गे হ্যাঁ চলো গানচুনে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। আর ওখানটা যেটা পুক্কাদা বলে গেল এক্ষুনি, খুব একটা থ্রিলিং সাসপেন্স আছে, সেটা আমিও জানি না সত্যি কথা বলতে কি হতে চলেছে, আমিও সেটা জানি না, বাট যেটাই হবে আশা করি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো আমরা এখন চলে এসেছি গ্যাংচুংয়ে, এখন বাজে ছটা প্রায় 6টা বাজে এখন। 8 ঘন্টার জার্নি ছিল, 5:41, যাই হোক 6টা বাজতে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। 8 ঘন্টার জার্নি ছিল। এখানটা সত্যি পুরো থ্রিলিং একটা ব্যাপার, মানে রাস্তাটা তোমাদের না দেখলে বিশ্বাস করবে না, পুরো মানে হরর, মানে পুরো একটা ব্যাপারই একটা আলাদা। তোমাদের দেখাচ্ছি হোমস্টেটা দেখো, খুবই সুন্দর। চলো ওখানে দেখো একজন, এটা কে? হাই, হ্যালো 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 हेलो 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 कितने हेलो बोलो तो हाय हाय कर दो फ्लाइंग किस दे दो ऐसा कर दो। এই যে সবাই চলে এসছে, এবার আমরা যাব। তোমাদের একটু চারপাশটা দেখাই, দেখো খুব সুন্দর। এখান থেকে কিন্তু সকালের ভিউটা অসাধারণ লাগবে, চারপাশটা এত সুন্দর। চলো আমরা এবার ভেতরে যাব, গিয়ে তোমাদের রুমটা দেখাচ্ছি কেমন। ফ্ল্যাশ অন করি, হেভি ফুল থ্রিলিং একটা ব্যাপার, একটা হরর একটা ব্যাপার, ঠান্ডাও আছে, বেশি দেখাতে পারছি না এখানে কি সিচুয়েশন। ট্যুর গাইড তুমি কিছু বলো। কি বলবো আমি, এই জায়গাটার এক্সপিরিয়েন্সটা। জায়গাটা হচ্ছে হন্টেড তো বলবো না আমি, একদমই থ্রিল ব্যাপার আছে, কারণ কি খুব অনেকটাই অফবিট জায়গা। আর হোমস্টে থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, এই জন্য আমি এখান অব্দি নিয়ে এসেছি, যাতে মানে আজকে ভালো মুনলাইটও পড়েছে। আর এই জায়গাটা আমরা লাস্ট পয়েন্ট, এখান থেকে এবার সেপারেট করে 4 জন করে একটু টাইম গ্যাপ দিয়ে, মানে ডিস্টেন্স দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাতে আরও ভালো এক্সপিরিয়েন্স। ভালো লাগছে এরকম একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স করতে পেরে, মানে ফিলিংটা পুরোপুরি অন্যরকম। এরপর এখন তো আমরা এলাম একসাথে 20 জন মিলে, এরপর যাব আমরা একটা পার্ট করে সবাই টিম বানিয়ে যাব, যাতে আরও ব্যাপারটাকে ফিল করা যায়, আরও যাতে ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা বেশি গভীরে যেতে পারি, সেটার জন্য দেখা যাক এবার কী হয়। হ্যাঁ আমরা তো ভীষণ পরিমাণে এক্সাইটেড যে কী হতে চলেছে। 4 জন করে যেতে বলেছে দাদা, 4 জন করে যাবো, দেখা যাক এবার কী হবে, তাই জন্য সবাই খুব এক্সাইটেড। জায়গাটা খুবই অন্ধকার, আমার মনে হচ্ছে যদি সবাই একা যেতে পারি তাহলে বেটার। আমাদের একটা টিমমেট একা বেরিয়ে গেছে, এবার এই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি করা যায় বেটার হয়। না একা যাওয়াটা আমার মনে হয় যে একটু রিস্কি, কারণ পুরোটাই জঙ্গল এরিয়া, এখানে জন্তু জানোয়ারের ভয়টাও আছে, তো পোকামাকড় সাপ ফাপ এগুলোর ভয় থাকা দরকার। মানুষের মনে ভয় না থাকলে কিছু হয় না, তো 4 জন করেই যাবো আমরা 4 জন করে। ভূতের এক্সপিরিয়েন্স হবে কিনা জানি না, বাট
সামনে ঘন জঙ্গল আছে ওই পারটা পুরো, তো জন্তু জানোয়ারের ভয় থাকতে পারে, ভূত আছে কিনা জানি না, কিন্তু ওগুলোর একটা ভয় আছে। যে একবার সবাই একটা এই ইয়েটা এক্সপিরিয়েন্স করাটা মনে হয় বেটার হবে। এই একটা অ্যাডভেঞ্চার আমরা লাইফে একবার একটু এক্সপিরিয়েন্স করাটা বেটার এই জায়গাটা। আমি তো এমনি বিশাল ভয় পাই, আমি তাও কনফিডেন্স জগিয়ে এসেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি কি করব। তাও আছি, ঠিক আছে, ভয়টা আস্তে আস্তে কাটাচ্ছি। এমনি ভালো লাগছে, বেশ ভালো ফিল হচ্ছে, কিন্তু একা আমি যেতে পারবো না। 4 জন কি 10 জন যাক তাহলে ঠিক আছে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের কলকাতাতে শুধু এরকম অন্ধকারের মধ্যে একটা এরকম মানে মুনলাইট এক্সপিরিয়েন্স করার চান্সেস নেই। এখানে শুনেছিলাম একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স আছে, পেয়েছি আমরা অলরেডি। হ্যাঁ, তবে এত জঙ্গলের মধ্যে মানে একা যাওয়াটা একটু বোকামি, কারণ জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে, পোকামাকড় থাকতে পারে। আমি বলবো এখানে 2-3 জন আসুন, যান এখান থেকে হেঁটে, অসাম এক্সপিরিয়েন্স। অ্যান্ড নেক্সট টাইম যদি কখনোর জন্য গাংচুমে আসুন বা নর্থ সিকিম বা ইস্ট সিকিমের জায়গা থেকে যদি কোনো রকমভাবে আপনার ট্রিপ করতে চান, প্লিজ কন্ট্যাক্ট টু বিশ্বজিৎ। বলো, অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স। এইরকম এক্সপিরিয়েন্স আজ অব্দি কোনোদিন করিনি, করবো ভাবিও নি আমরা যে এসেছিলাম নর্থ সিকিমে। কিন্তু এইরকম যে একটা জায়গা হতে পারে, এইরকম জঙ্গলে ঘেরা, তার মধ্যে অসাধারণ এরকম চাঁদের আলো, খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স আমাদের, সবাই আমরা সেটাকে খুব উপভোগ করছি। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন সাউথ সিকিমের গাংচুং গ্রামে আছি। সেখান থেকে আমরা দুপা করে একটু এগিয়ে এসেছি অনেকটাই, যে একটা ফরেস্ট ব্যাপার, অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপার, বেশ ভালো লাগছে। আপনারা আসবেন, ঘুরবেন। এখানে 4 জন, 2 জন, 1 জন একা একা গেলে ভালো লাগবে, ফিল করতে পারবেন একটা অন্ধকার ব্যাপার, চাঁদ আছে মাথার উপর আকাশে, ভালো লাগবে। আসুন, ঘুরুন। এরপর যখন সিকিমে আসবেন, গাংচুং গ্রামে আসবেন, সব দেখবেন, ভালো লাগবে। এটা একটা আলাদা রকমের এক্সপিরিয়েন্স। তো আমরা গাংচুংয়ে আছি এখন, মানে এরকম একটা টাইমে রাত্রেবেলা, এটা অন্যরকম ফিলিং। তো যদি এরকম ফিল করতে চান তাহলে আপনাদের আসতে হবে। তো এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 9:38, 7:38 বাজে এখন, 7:38। তো ফিল করতে গেলে আপনাদের আসতে হবে। খুবই থ্রিলার জায়গা একটা, বুঝতে পারিনি প্রথমে। তো আমরা অনেকটা জার্নি করে নর্থ সিকিম থেকে সাউথ সিকিমে এসেছি গাংচুং গ্রামে। এখান থেকে ভিউও খুব ভালো। হঠাৎ আমাদের প্ল্যান হয়েছিল এখান থেকে বেরোনোর, সিঙ্গেল করে বা একসঙ্গে পুরো গ্রুপ করে। তো খুব থ্রিলার ব্যাপার আছে, আপনারা আসুন, ভিজিট করুন জায়গাটা, আশা করি খুব ভালো লাগবে। সব বন্ধুরা আসুন, কাপেলরা আসুন, যত নিয়ে আসুন, একটা গ্রুপ নিয়ে আসুন, এই জায়গাটাকে ফিল করতে পারবেন, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ। গুড মর্নিং সবাইকে। আমরা ঘুম থেকে উঠে গেছি, উঠে রেডি হয়ে গেছি। আর আমরা এখন ঘুরতে বেরাবো। টিমেটি গার্ডেন দেখতে যাব, রা বাংলা দেখতে যাব, মানে নামচি দেখতে যাব। তো ওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু তার আগে তোমাদের সাথে আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। সেটা হলো আমরা যে রুমে আছি সেই রুম থেকে ডিরেক্ট ভিউটা। আমরা পুরো রেডি, আর এই যে ইনিও রেডি হয়ে গেছেন, দেখিয়ে দিন। ইনিও পুরো রেডি, আমিও পুরো রেডি হয়ে গেছি, ফুল আমরা রেডি। তো চলো তোমাদের দেখাচ্ছি ভিউটা। রেডি? এটা আমাদের রুমের ভিউ, রুম থেকে ডিরেক্ট ভিউ। সেই দূরে ওটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মানে অসাধারণ। সকালবেলা উঠে যদি কেউ এই ভিউ দেখতে পায়, মানে কি আর বলবো, কিছু বলার নেই। আজকে আমরা ওইখানে যাব, টিমেটি গার্ডেন। ওটা টিমেটি গার্ডেন, আমরা ওদিকে যাবো। আর এখান থেকে একটা মজাদার জিনিস হলো, এখান থেকে তোমরা সব কিছু দেখতে পাবে। প্রথম কথা, এখান থেকে রা বাংলাও দেখা যায়। এখান থেকে ওই দিকটা ঠিক আছে নাথুলা পাস, আমরা কালকে রাতে দেখেছি। এখন হয়তো বুঝতে পারবেন না, বরফে কুয়াশায় একটু ঢেকে গেছে। ওই দিকটা হলো নাথুলা পাস, ওই দিকটা হলো রা বাংলা, আর ওই দূরে ওটা হচ্ছে তিস্তা নদী, একদম নিচে তিস্তা। আর এই দিকটা আছে পেলিং। তো আমরা আজকে ওই দিকটায় যাবো, রা বাংলা, মানে এইখান থেকে ওইখান, মানে অনেকটা পাহাড় ওপরে আবার উঠতে চলেছি। তো চলো, আমরা তো খুব এক্সাইটেড। চলো, আজকে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে যাবো। ব্রেকফাস্টে কি কি আছে দেখাচ্ছি তোমাদের।
তো এখন আমরা এসে গেছি ব্রেকফাস্ট করতে। দেখে নাও কী কী খাবার। লুচিটা অন্যরকমই খেতে একদম, ঠিক আছে, আর মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে। মানে এমনি চলো আমরা ব্রেকফাস্ট করে তারপরে বেরাবো, একেবারে বেরিয়ে দেখা হচ্ছে। রাতের বেলা তোমরা হোমস্টেটা ঠিক করে বুঝতে পারোনি, তাই তোমাদের সকালবেলা আবার একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আমরা ছিলাম গাংচুঙে খানুয়া কিম হোমস্টেতে। হোমস্টের ফুল ডিটেলস আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা একটু আমার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নিও। আমরা চলে এসেছি টিমেটি গার্ডেনে, চলো তোমাদের দেখাচ্ছি নিচের ভিউটা একবার দেখো। উফ সেই লাগছে। টিকিট কাটতে হবে কত? এটা হলো টিমেটি গার্ডেন, জাস্ট ভিউটা দেখো, অসাধারণ। ওটা হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা, পুরো দেখা যাচ্ছে। এই ভিউটা আমরা আমাদের রুম থেকেও পেয়েছি। ভিউটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ। এখন আমরা কোথায় যাব? টিমেটি গার্ডেন থেকে নামছি না হলে রাবাংলা, যে কোনো একটা। হ্যাঁ, নামছি নয়তো রাবাংলা, ওই দুটোই আজকে আমাদের ঘোরারে। আজকে আমাদের এখানে লাস্ট ডে, কালকে আমরা ট্রেনে উঠবো। কালকে আমাদের ট্রেন, কালকে আমাদের চলে যেতে হবে। খুব মিস করবো এই জায়গাটাকে। আবার কবে আসতে পারি জানি না, কিন্তু যাই হোক, যদি আবার আসি কোনোদিনও আবার তোমাদের সাথে শেয়ার করব। নেক্সট ইয়ার আবার প্ল্যানিং হচ্ছে, নেক্সট ইয়ার হচ্ছে, ওটা সাসপেন্সেই থাক। ওটা যখন হবে তখন জানতে পারবে, যখন যেরকম হয়েছিল। তোমরা ভিউটা আরেকবার দেখে নাও। ওখানে সবাই ওরা ফটো তুলছে। এখানে 20 মিনিট মতন টাইম আছে আমাদের, বেশি নেই, 20 মিনিটের বেশি হয়তো হয়ে গেছে। আমরা ফটো তুলছিলাম, ভিডিও করছিলাম। আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউটা। এক মিনিট, সব এখানে নতুন নতুন কাঞ্চি জাপানিজ কাঞ্চি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন নামচিতে আছি, নামচির 4 ধামে। চলো জায়গাটা একবার ঘুরিয়ে দেখাই। এখানে জিনিসটা দেখো, এই শিব ঠাকুরের মন্দিরটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে। চলো ভেতরে যাওয়া যাক।
এখন আমরা নামছি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, চারধাম থেকে বেরিয়ে গেছি। এখন আমরা যাব রা বাংলাতে। ফার্স্টে যেতে যেতে আগে আমরা লাঞ্চ করব। রা বাংলা 6টা অবধি টাইম আছে। আমরা লাঞ্চ করে একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়াবে আমাদের, লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করে তারপর যাব রা বাংলাতে। তো চলো তোমাদের সাথে ডিরেক্ট রা বাংলাতে দেখা হচ্ছে। বুদ্ধ মন্দিরের ভেতরে কোনো রকম কোনো ভিডিও করার অ্যালাউ নেই, তাও আমি যতটা পেরেছি বাইরে থেকে ক্লিপ নিয়ে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর তোমরা যারা যারা যাচ্ছ তারা একটু টাইমিংটা দেখে যেও, কারণ বিকেল 6টার পর কিন্তু রা বাংলা পুরো বন্ধ হয়ে যায়। তা বিকেল 6টার পর কিন্তু গেলে তোমরা কেউ রা বাংলা দেখতে পারবে না। আমাদের পৌঁছাতে 4:30-5টা বেজে গিয়েছিল, তাই আমরা লাঞ্চ না করেই রা বাংলাটা আগে দেখে নিই। রা বাংলা দেখে বেরিয়ে তারপরে বিকেলে আমরা লাঞ্চ করার জন্য যাই। পার্ট 1 আর পার্ট 2তে কিন্তু তোমরা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছো। আশা রাখছি এই ভিডিওটাতেও তোমরা আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দেবে। আমি যেইটুখানি নিজে জানতে পেরেছি সেইগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকছে। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে। আর আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না, কারণ আমার চ্যানেলে আরও নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। সেটা দেখতে হলে কিন্তু চ্যানেলটাকে তোমাদের সাবস্ক্রাইব করতেই হবে। আর সাবস্ক্রাইব করলে হবে না, সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থাকা বেল আইকনটা তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিতে হবে, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। তো দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো ভিডিওতে। আজকের জন্য টাটা।